हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुच आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेई आउ गोटे सुंदर सकाळर आरंभ आउ ये सुंदर सकाळर आउ गोटे फ्रेश आउ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो सबुदिन भाया आज भी से रकम सकाल टाइम माने आपण मैंने भावुवे कौन ना आज सकाଳେ सकाଳେ कौन पुष्प आज चुली पाखे आसिक बसी आउ गुड मॉर्निंग बोल कि कौच कि चुली पाखे बसी तो कथाटा ठीक कथा आउ से मैंने कि ना काली गला तो गुरुवार तो दिन सारा तो ठीक ठाक थिला किंतु संध्या बेले मु तरकारी तो बनईदेनी राति खावाई कि आउ रुटी करने रुटी अटा चकटिकी रुटी बेलिकी नहीं गैस पाखे जाकि पहुँचिकी तावा गरम हो सारी मुझे रुटी पकईदे गैसटा आमर सरीगला। तो कौन करमी पुणी से रातिर आसिकी चुली नगेकी चुली पाखे रुटी करके नहीं आम समस्ते खाई आउ रुटी जेहेतु माने गैस जेहेतु सरी तो चुलीटा ही आमर माने साहा भरोसा जो कहते ना जिते जहाँ हेने भी चुलीटा निहाती दरकार। तो गाँव में आ चुली जब न था रात्र काली आमको उपास रहा पड़ता तो ना पखाड़ खाया पड़ता ना जलिया खाया पड़ता किंतु रुटी आ खाई थानी। तो से आज सकाल सकाल उठिक मु चुली नगे देती आउ हाँ मुझे गाधे भी सारे आ मुझे यहाँ हूँ शुक्रवार दिन वीडियो। शुक्रवार दिन थिला शिशु दिवस आउ छुआ बाबा समस्ते तो स्कूल जीवे से मुझे आउ सब कम पछरे पकई देकी सकाल बासी कमटा सरे देकी मैंने गाई भी एपर्यंत बाहर करनी कारण गाधुआ पाधुआ करके समस्ते खाई पीके स्कूल जीवे। तो से माने बासन पकई देकी मु आगर करना गाधे पड़ती घर द्वार खरका पुरका करदेकी जाकि गाधे पड़नी गाधे पड़ी ठाकुर पूजा मु करती चौरा पूजा बाबा भी गाधे पड़ते बाबा ठाकुर पूजा करते मु चौरा पूजा करती दिज मिसिकी पूजा सरी दे सारापर मु पलि आसती ना चुली पाखु गैस होती टे सुविधा होता तो गैस जेहेतु ना तो चुली पाखक आसते पड़ला और चुली पाख टे समय लगे कहीं चुली नगेया पड़ो तापर जिनस पत्र सब चुली पाखक आण पुणी एठू बोईकी नहीं जाओ। तो से मुझे ठाकुर पूजा कर पारिनी आउ चौरा पूजाटा कर देती बाबा ठाकुर पूजा करके आसला बेलू मोर चुली पाखे करना रेडी होता। तो गेल ना एत बेलू पलि तार ट्यूशन नाला शिशु दिवस कि से ट्यूशन जीवार ट्यूशन भी प्रोग्राम था सार डकई तो से ट्यूशन पलि आउ ट्यूशन आसला स्कूल जीव आ मिकिली भी रेडी होता स्कूल जावाई कि बाबा भी रेडी होते। तो मुझे चुली पाखे पिठा करूँ पिठा करके खंडे खंडे दौनी खावाई कि आउ से करना ये ही खाई दौले चा भी मुझे चुली बनई आ विश्वास करूँ तो सब बेले तो गैस चा बने प्रायतः आ केते बेलकार चुलीर चा बन पीला बेलू एत टेस्टी लगुच न कहवा कथा। तो मो बाबा को भी सही कथा कहती दी दिन आम चुलीर चा बन खाइचे कहीं गला काली रात गुरुवार दिन तो आम गैस सरीगला तापर एटा तो शुक्रवार दिन वीडियो थिला आ शनिवार दिन गैस आसला बेलू संध्या बाजी जाता। तो दी दिन सकाळ बेला आम चा पीते चुली बनईकी पूरा आत्म शांति होगा भाया लगुला एत सुंदर चा होता। तो मो बाबा कहनी करना आम तो गैस रे चा पीऊे कि चुलीर बेले अधे चा करके पीला बेलू के स्वादिष्ट लगुच कौन पाई कि सब बाबा कहले चुली जिनसटा पूरा हूँ भल लगे खावाई कि से भात तरकारी हो कि चा हो सब जिनस चुली रोसई पाखे आउ कि रोसई माने फिका पड़ीज। तो से ये भी चा बन देती चा बन चा भी पीते तापर पिठा भी मुझे करदे आउ पिठा क्षीर चा सब बुड़ेकी समस्ते खाईदे से बाहरी गले आ मु नागेनी मो कम तो आरंभ हो गला मो कम जे न कहवा कथा एत कम थिला। तो जाइकना प्रथम गाईटा दुई थी गाई दुई दे सारिकी से खाई पीकी समस्ते बाहरी गला गाई दुई थी गाई दुई सारिकी एठी गाई पाख गाई जे आसिक एठी बंधा होची गाई पाखर जो असना होता से कुटा घास खाऊँ ना सब घास छिंचत्र हो पड़े ये खरका फुरका करके परिष्कार करदे परिष्कार करदेकी आसिकी गाई पाखटा जो गोबर सब पड़ता ताकू भी सब तुला तुली करके जी सब कम जेरकम मोर थाए सब कम मुझे करदेकी करना जेहेतु सकाळु चुली नागी तो मुझे लेट कलिनी गाई कामटा सरी देकी सेठी ही बसई देथि भात टिके बसई देथि आउ सेपटे करना काम दाम सब सरिके आसला बेलू तो माने पानी फुटिक रेडी होता से करना चाउल पंदेनी विश्वास करते आज रोसई मोर 12टा हला बेलू खियापिया भी मोर सरी जाता कहीं चुली नागी ये भात बसई देथि।
ଆଉ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ସେପଟର ଯାହା ସବୁ କାମ ଥିଲା ସବୁ କାମ ସରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ହେଇଗଲା। ଭାତ ଗାଳି ଦେନି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। ତରକାରୀ କ'ଣ, ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲି। ଗଗୁଆ ମାଛ ବାବା କିଣିଥିଲେ, ଗଗୁଆ ମାଛରୁ କନା ତାକୁ ଝୋଳ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଭଜା କରିଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଏତିକି କରିଦେଇଥିଲି, ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଇବା ପାଇଁକି ତ ମିକିଲି ମୁଁ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଗେଲନର କନା ଦ୍ୱିପହରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଫିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଠିକି ସେ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ବି ସେଇଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ସିଏ ବି ସେଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ମିକିଲି ମୁଁ 2 ଜଣ, ଆଉ ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ସେଠି ଚାଉଳ ପଣି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି ଚୁଲିର, ଭାତ ଟିକେ ଯେ ବସିଥିଲା। ଆଉ ପଣି ଦେଇକି ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ ନା ବାସନ ଯେଉଁ ଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସକାଳେ ବାସନ ଧୋଇଥିଲିନି, ସବୁ ବାସନ ରଖିଦେଇଥିନି। ସବୁ ବାସନ, ତାପରେ ସକାଳେ ଯେ ଚା ପିଇଥିଲେ, ପିଠା ଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ବାସନ ବାହାରିଥିଲା ସବୁ ବାସନକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେନି। ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପାଣି ଫାଣି ନେଇକି ଘର ରଖିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଭାତଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି ନା, ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଲୁଗାପଟା ସକାଳ ପୂରୁ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋ ଲୁଗା ଥିଲା, ବାବାଙ୍କର, ମିକିଲିର, ଗେଲନର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଧେଇକି ଲୁଗା ସମସ୍ତେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଆଜି ସମସ୍ତେ ସକାଳ ବେଳା ଗାଧେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ରହିଥିଲା। ତ ଲୁଗାପଟା ଆଉ ମୋତେ ଧୋଇବା ପାଇଁକି ସମୟ ହେଇଥିଲାନି। ମୁଁ ବାସନଟା ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଧୋଇ ଦେଇକି ସେପଟରେ ଯାଇକି ସବୁ କାମ ଦାମ ସରିକି ଆସିଲା, ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ସେଇଠି କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ବି ତରକାରୀ ସେଇଠି ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଗରମା ଗରମ ନେଇକି ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଗରମ ଗରମ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳେନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିକି ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ନିଜେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କେହି ଦେଲେନି, ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିନି ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବି କାହିଁକି, ସକାଳେ ସେରକମ ମୁଁ ପିଠା ତ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗିଥିଲା, 12ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଭୋକ ତ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଗରମା ଗରମ ପୁରା ତରକାରୀ ଫୁଟୁଥିଲା, ଗରମା ଗରମ ମାଛ ଝୋଳକୁ, ଗଗୁଆ ମାଛ ଝୋଳକୁ ଭାତ ପେଟେ ଖାଇଦେଇ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖିଆପିଆ ସବୁ କାମ ଆଜି ସରିଲା। ଆଜି କ'ଣ ନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସରେଇ ଦେଇଛି। ସକାଳେ ତ ପିଠା ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେଠି ଚୁଲି ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗଗୁଆ ମାଛର ଝୋଳ କରିଥିଲି, ଆଉ ଭଜା ତାକେଇଥିନି କି ଭାତ ଖାଇଦେନି। ଖାଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଆଉ ମିକିଲି 2 ଜଣ ଥିଲେ। ତ ଭାତ ଖିଆ ସରିଗଲା, ସମୟ ହେଲା 11:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବୋଧେ, 12ଟା ହେଲାଣି। ଆସି 12ଟା ବେଳକୁ ମୋର ସବୁ କାମ ଖିଆପିଆ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ନା ବାସନ ଅଛି, ଲୁଗାପଟା ବି ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ଏଇ 2ଟା କାମ ସରେଇଦେନେ କାମ ସରିଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନା କାମ ସରିଯିବ କ'ଣ, ଏଠି ଗୋବର ରଖିଛି ଗୁଣ୍ଡା ପକେଇମି। ଲୁଗା ଏଇଠି ମୋ ଲୁଗା, ଛୁଆଙ୍କ ଲୁଗା, ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଗା ପଡ଼ିଛି ଧୋଇମି, ବାସନ ଧୋଇମି। ଆଉ ସେଠି ଚୁଲି ପାଖରୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ତାକୁ ଖରକା ଫୁରକାରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିମି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଗାଈକି ଟିକେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ଆସିମି। ଗାଈ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗାଈକି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିମି। ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିକି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଏତିକି କାମ କରିମି। ରୋଷେଇବାସ ତ ସରିଗଲା, ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଗଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏ କାମ ମୁଁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କରିମି, ଯାହା କରିମି ଗାଈଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସେ। ଏଠି ଚୁଲି ପାଖରେ ଖରକା ଫୁରକାରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେମି, କାମ ସରିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିନି ଗାଈ ପାଖକୁ। ଆଉ ଗାଈ ନେଇକି କ'ଣ ନା ସେଠି ବାଡ଼ିର ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିମି। ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିନେ ସେ ତାର ସେଠି ଘାସ ଖାଇବ, ଆଉ ଏପଟର ମୁଁ ଆସିକି ମୋ କାମ କରିମି। ସେ ବନ୍ଧା ହେଇକିନା ବାବା ଥିନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘାସ କାଟିକି ଆଣିକି ତା ପାଖରେ ପକାନ୍ତି। ତ ବାବା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଗାଈ କଥା ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ବାବା ଥିନେ କ'ଣ ନା ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ସେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ମିଶେଇ ସଜେଇ କାମ କରିଦେନି, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। ତ ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ଯାଇଥିନି କ'ଣ ନା ଗୋବର ଯେ ଥିଲା ନା, ଗୋବରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିନି ଗୁଣ୍ଡା ପକେଇବା ପାଇଁକି। ଗୋବରକୁ ଗୁଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି। ପଳେଇ ଆସିକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିନି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଆଉ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସିନା ଖାଇଦେନି ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ମୋ ପେଟ ପୁରିଲା ରକମ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ କରିକି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନା। ମୁଁ ସିନା ଗରମା ଗରମ ଖାଇମି ବୋଲିକି ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କାମ କରିବା କଥା ତ ମୋତେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି କାମ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କାମ ପକେଇ ଦେଇକି ତ ଆଉ ବସି ହେବନି। ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 1ଟା 2ଟା ବାଜିଯାଏ। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସିନା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ବୁଝିଥିଲାନି। ପେଟେ ତ ଖାଇଥିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେନକ ସତେକି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇନାହିଁ, ସେଇ ରକମ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗାଈ ବାନ୍ଧିକି ଗୁଣ୍ଡା ପକେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାବା ଆସିକି ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ବିଲକୁ ଗାଈ ପାଇଁକି ଘାସ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ତ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଚୁଲି ପାଖଟା ଖରକା ଫୁରକା କରିକି ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ସକାଳ ଲୁଗାପଟା ବି ଧୋଇଥିଲିନି। ତ ମୁଁ ରୋଷେଇର ନାଗି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ରୋଷେଇର ନାଗିଲା ମାନେ ଏସବୁ କାମ ରହିଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ ନା ଏଇସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରେ।
ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକି ଖିଆପିଆ କରିଦେନେ ଖାଲି ବାସନକୁସନ ରୁହେ, ଆଉ କିଛି ରୁହେନି। ମୋର କାମଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ, ଧାରାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଧାରାଟା ଟିକେ ମାନେ ସେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ବଙ୍କା ରକମ ହେଇଗଲା। ଆଗର ରୋଷେଇ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେ ବାସନ ବାହାରିଲା, ଆଉ କନେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିଥିନି ଯେ ବାସନ, ପୁଣି ସେ ବାସନ ଗୁଛେ ବାହାରିଲା। ମୁଁ କୁହେ ନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୋ ପାଇଁ କି ବାସନ କି ବାସନ ପାଇଁ କି ମୁଁ। ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ନେଇକି ରଖିଦେନି। ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଲୁଗା ଡ୍ୟୁଟି। ଲୁଗା ସକାଳ ପୁରୁ ଲୁଗା ସେଇ ରକମ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲୁଗା ପଡ଼ିକି ରହିଲା ମାନେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଖାଲି ମଉକା ଖୁତା କେତେବେଳେ ଲୁଗା ଧୋଇମି ବୋଲିକି, ସେଇଥିପାଇଁକି ତ ତାପରେ ବି ଏବେ କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଦିନ ହେଲାଣି, ଖରା ଶୀଘ୍ର ପଳାଉଛି, ଲୁଗା ଶୁଖିବ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥା ସବୁ ମାନେ ଭାବୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ହେଉଥାଏନି ଲୁଗା ଧୋଇବା ପାଇଁକି। ତ ଲୁଗାକୁ ନେଇକି ଧୋଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖେଇଦେମି। ଆଉ ଏବେ ତ ଖରା କରୁଛି, ଯାହା ଯେତିକି ସମୟ ଖରା କରୁଛି, ଖରାଟା କ'ଣ ନା ଟାଣ କରିକି କରୁଛି, ଲୁଗାପଟା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ତ ଲୁଗା ଧୋଇଦେନେ, ଲୁଗା ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିନି। ଶୁଖେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ହଁ କାମ ମୋର ଟିକେ ସରିଲା ବୋଲିକି। ନହେଲେ କ'ଣ ନା ରୋଷେଇବାସ ସରେଇ ଦେଇକି ବି ଯେତିକି ଲେଟ୍, ସମୟ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, 1ଟା 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ସମୟ। ରୋଷେଇ ସରିଥିନି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆମର ଜଣେ ସେଠି ବୋଉଟେ, ପୁତୁରା ବୋଉକୁ ମୁଁ କହୁଥିନି। ଆଉ ସେ କହିଲା ଖୁଡ଼ି ଆଜି କ'ଣ ନା ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସରେଇ ଦେଇକି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇଛ। ମୁଁ କହିନି ଖାଇ ପିଇ ଦେନେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇସବୁ କାମ ତ ସବୁ ସରିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟ ହିଁ ହେଇଗଲା। ତ ଆଗତୁରିଆ ସିନା ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ସବୁ ରହିଲା। ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଏ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଖାଇଥିନେ ବି ଯେତିକି ସମୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେତିକି ସମୟ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା। ତ କହିଲା ଯାହା ହଉ ରୋଷେଇବାସଟା ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ରୋଷେଇବାସ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମ ରହିଛି। ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିକି କ'ଣ ନା ଆଉ ତ ଶୋଇବା ପାଇଁକି ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଏବେ ବାଡ଼ିଘର କାମ ଚାଲିଛି ନା, ଶୋଇବା ପାଇଁକି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଦିନର ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଯଦି ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଟିକେ ଯଦି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଯଦି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ, ଶୀତ ନାଗିବ। ଉଠିଲା ପରେ ବିଲକୁଲ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ସେତେ କ'ଣ ନା ଦେହ ପାଇଁକି ଭଲ, କାମ ବି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଶୀତ ବି କମ୍ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇ ଦେଇକି, ବାବା ତ ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ ଘାସ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ବାବା ବିଲରୁ ଆସିକି ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପହଞ୍ଚି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଥିଲାନି, ସେଇ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ବାଡ଼ିରେ ନାଗିଥିଲେ ନା ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁକି। ବାବା ତ ହାଣିକି ସକାଳେ ସବୁ ନାଳି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ନା ବାବା ଆଣିକି ସେଥିରେ ଖତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଗଛ ପୋତୁଛି। କି ଗଛ ପୋତୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଟମାଟୋ ଗଛ ପୋତୁଛି। ଆଉ ବାଡ଼ି ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ଆଉ ତୋଳିକି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ନା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିଛି ନହେଲେ ଯଦି ବାଡ଼ିର ଗଛ ହେଇଥିବ ନା, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଯେଉଁ ଗଛଟା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋର ଫୁଲ ଆସେ, ସେତିକି ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ହୁଏ ନା, ପୁରା ଚମତ୍କାର ବାସ୍ନା ହୁଏ। ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେରକମ ମୁଁ ପୁରା ଗାଁର, ମୁଁ ଦିନ ରାତିକି ସେଇଠି ବାଡ଼ିରେ ରୁହନ୍ତି କି, ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଯେତେବେଳେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଥିବ। କାହିଁକିନା ଛୁଆଟି ମୁଁ ଏମିତି ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିକି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ କି ଏବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ିଘର ପରିବାପତ୍ର ଗଛ ସବୁବେଳେ ଲଗା ହେଇଥିବ। ତ ଛୁଆଟି ତ ମୁଁ ବଢ଼ିକି ଦେଖିକି ଆସିଛି ସେସବୁ। ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋତେ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବିଲକୁଲ ବି ମୋତେ ହିଂସା ଲାଗେନି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ବି କହନ୍ତି ଏବେ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଘରୁ ଟମାଟୋ ବାହାରିବ। ସେ ବାଡ଼ିଘରୁ ସେତେବେଳେ ସେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାର ସମୟରେ ଟମାଟୋ ବାହାରିଲେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ଝାଳ ବୁହେଇକି ସେ ଗଛଟା ଆମେ କରିଥାଉ। ତ କିଣିକି ତ ସବୁଦିନ, ମୁଁ କୁହେ ନା ସବୁବେଳେ କିଣିକି ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଇଟା ଝାଳ ବୁହାର ହେଇଛି, ପରିଶ୍ରମର ଯେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ ନା, ତାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ସେଠି ଟମାଟୋ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିକି କ'ଣ ନା ଏଠି ଯେଉଁ କୋବି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଥିନି। ବାବା ପାଣି ବୋହିକି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ସବୁ ଗଛ ମୂଳର ପାଣି ଦେଇଥିନି। ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇରକମ ବେଳତା ସାରା କାମ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏଠିକି, ଜାଳ ଥିଲାନି ଚୁଲି ପାଖର। ବାବା ଆକୁ ସବୁ ସକାଳେ ସବୁ ହାଣିଥିଲେ ନା, ଆଗ ଦିନ ସବୁ ହାଣିଥିଲେ, ଆଗ ଦିନ ବୋଧେ ହଣା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ସବୁ କ'ଣ ନା ଏଠି ସବୁ ଠୁଳା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଖରା ପଡ଼ିକି ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖି ହେଇଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଚୁଲି ପାଖରେ ରଖିଦେବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦିନଟା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିଲା। ଆଉ ଯେତେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ସେତେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିଯିବ, କାମ ବି ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ନା ଲିଜା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ତାଳ ଗଜା ତରକାରୀ କରିବ ଦିଦି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଳ ଗଜା ତରକାରୀ କରିମି। ଏବେ ତ ତାଳ ଗଜା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଆଉ ତରକାରୀ କରିମି। ଆଉ ତା ରେସିପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ ତାଳ ଗଜାର ତରକାରୀ ବି ବନେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଯାଇକି।
ଆଉ ସବିତା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପକୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଚଣା ପକୁଡ଼ି କରିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନ କହିବା କଥା। ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ଉଛି, ମନୋବଳ ବଢ଼ଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି, ଯେ ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଠିଆ କରାଉଛି। ମାନେ ତା ପରଦିନ ରାତି ପାହିନେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ସବୁ। ସେରକମ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ତ ମିକିଲିକି ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି ତ ମିକିଲି ତ ଭାରି ବଦମାସି କରୁଛି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ସେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଛୁଆମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେନି କ'ଣ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା? ତ ଏଇମିତି ଭାବରେ ମୋ ଦିନଟି ଆଜି କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠୁ ଜାଳ ସବୁ ନେଇକି ଚୁଲି ପାଖ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଗାଈ ଦୁହିଁଥିନି, ଗାଈ ଦୁହିଁକି ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ଫରକା କରିକି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିନି। ବାସ୍ ଏମିତି ଦିନଟି ମୋର କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ କହୁନି ନା, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋର ବଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏରକମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।